मोबाइल फोन लेकर हम जब फ्लाइट में सफर करते हैं तो फ्लाइट जब फ्लाइंग करती है और जमीन से 500-700 मीटर ऊपर चलता है तो फिर फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। फ्लाइट मोड, नेटवर्क नहीं रहता है, कॉल नहीं जाती, मैसेज नहीं आता, ठीक है। মোবাইল ফোন নিয়ে যদি আমরা পানির জাহাজে সফর করি তো জাহাজ যখন সমুদ্রের মাঝখানে চলে যাবে লেখা উঠবে আউট অফ সার্ভিস, নেটওয়ার্ক সীমার বাইরে, কল যাবে না, কল আসবে না। জিজ্ঞাসা করছি ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মাদি টাওয়ারের পাওয়ার কতটা? মুহাম্মাদি টাওয়ারের পাওয়ার কতটা? মক্কাতে গিয়ে ইয়া নবী করলে তবে শুনবেন, মদিনাতে গিয়ে মুস্তাফা জানে রহমত পড়লে তবে শুনবেন। রাসূল বলছেন না, আসমাউ সালাতাকুম আইনামা কুনতুম হাইসুমা কুনতুম, তোমরা দুনিয়ার যে প্রান্তে থাকো না কেন মুহাম্মাদি টাওয়ার তোমাদের দরুদকে ক্যাচ করে আমার কানে পৌঁছে দিয়ে দেয়। इस हदीस की तरफ तुम्हारे इमाम, हमारे इमाम आला हजरत सरकार की जब नजर पड़ी, इमाम लिख डाले दूर वो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाली करामत पे लाखों सलाम। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आला हजरत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूर वो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाली करामत पे लाखों सलाम। अच्छा, আমরা দোয়া করি না, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, এর উপরেও ফের এতরাজ হয়। দেখো তোমাদের আলা হযরত কি লিখেছেন, আমি আসুন। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया की तरफ आए, 309 साल तक आसमान की तरफ सर को बुलंद नहीं किया मगर दुआएं मांगते रहे। कुरान करीम में है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তরফ থেকে কিছু বাণী, কিছু আলফাজ হযরত আদমের সিনাতে ইলকা হলো। হযরত আদম আলাইহিস সালাম দোয়ার জন্য হাত তুললেন। তাফসীরের মধ্যে রয়েছে রব্বানা যালামনা, এই দোয়া করেছেন। অন্য তাফসীরে আছে হযরত আদম আলাইহিস সালাম হাত উঠিয়ে বলেছেন আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিহাক্কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আয় আল্লাহ, এত লম্বা টাইম আমি আমার এক্সপেরিয়েন্সে তোমার কাছে দোয়া করলাম, কিন্তু আজকের আমি দোয়া করছি মুস্তাফা করিমের ওসিলাতে। हदीस में फगुफिर आदम, अल्लाह ने आदम की दुआ को कबूल फरमाया। फिर खुदा की तरफ से पूछा गया कैफा अरफ्ता मुहम्मदन, ऐ आदम मुस्तफा को तूने कैसे पहचाना? कहा मौला इज़ नफख्ता फिया मिन रूहिका व रफ़अतु रासी व रअयतु अला बाबिल जन्नत मकतूबन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला जब तूने मेरे जिस्म में रूह डाली, मैंने सर को बुलंद किया, सर को उठाया तो जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, मकान के दरवाजे पर नाम उसी का होता है, मकान जिसका होता है, तो जन्नत के दरवाजे पर मुस्तफा का नाम है, गोया जन्नत तुम्हारे रसूल की है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत बोल पड़े तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत रसूलुल्लाह की है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आदला के सुन्नी मुसलमान। अब आइए, बाप के बेटे हमेशा दो तरह के होते हैं, बाप की औलाद दो तरह की होती है। मेरे वालिद साहब को आप लोग जानते हैं, मुमकिन है इस इलाके के अवाम न जानते हो, मगर खवास बहुत खूबियों के साथ उन्हें खूब जानते हैं। तो हजरत गुलाम समदानी रज़वी साहिब तसानिफ कसीरा, खलीफा ताजुश शरिया, 100 से ज्यादा किताबें हैं उनकी मार्केट में। तो अगर मैं शराबी होता
माअज़ल्लाह जुआरी होता या वो हाफ पैंट और 3/4 पहनकर कैरम बोर्ड खेलता, ताश के अड्डे में होता, तो क्या आप लोग मुझे जलसे में बुलाते? बुलाना दूर की बात, क्या कहते? लायक बाप का नालायक बेटा घूम रहा है, लायक बाप की नालायक औलाद घूम रही है। बाप इतने बड़े आलिम थे, फलां के खलीफा भी थे, और देखो बेटे का क्या हाल। क्या पता चला? जो बाप की सुन्नत पर अमल करता है वो बाप का लायक बेटा होता है, जो बाप की सुन्नत को नाजायज कहकर छोड़ देते हैं वो बाप के नालायक बेटे होते हैं। तो हजरत आदम कौन है? अबुल बशर, फादर ऑफ एवरी सिंगल सोर्स ऑफ मैनकाइंड। जो इंसान है उसका बाप आदम है। तो हजरत आदम ने इब्तिदाई आलम में, स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, दुनिया की इब्तिदा में दुआ के अंदर मुस्तफा का वसीला दिया था। तो गोया के दुआ के अंदर वसीला मुस्तफा देना आदम की सुन्नत है। तो जो मुस्तफा के वसीले को मानता है वो आदम की लायक औलाद है, जो वसीले को नाजायज का फतवा देते हैं वो आदम की नालायक औलाद है। झगड़ने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाया करो कि हमारा लायक भाई नहीं है। हम आदम की सुन्नत पर अमल करते हैं, ये आदम की सुन्नत को नहीं मानता। अब आइए, आपसे हमारी कोई घबराहट नहीं है, मगर जितने बैठे हैं ना सब उलमा हैं। कहीं लफ्जिश हो गई तो जाके टोकेंगे, अगर बड़ी खता हुई तो यहां पर ही टोकेंगे। तो आला हजरत ने क्या लिखा? या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, अल्लाह की इज्जत की कसम, हजरत आदम ने उस जमाने में अरबी में कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मोहम्मद। अगर आदम की अरबी को उर्दू बना दिया जाए तो आला हजरत की दुआ बन जाती है। हजरत आदम ने अरबी में कहा था, तो बाप की जुबान अरबी थी, बेटा अहमद रजा आला हजरत की जुबान उर्दू थी। तो बाप ने अरबी में कहा था, बाप ने अरबी में कहा था अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मोहम्मद। बेटा अहमद रजा उर्दू में कह दिया या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। मसला के आला हजरत कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। अब आइए, तो फिर चलो उनको आगे दिखे जाए। अच्छा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनबेन की कोई बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज हदीस। 12 बज रहा है हजरत, कब तक क्या करूं? चलेगा थोड़ा? अच्छा, आला हजरत, अच्छा सुनुन, बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज। কবরে যখন মাইয়াতকে শুইয়ে দেওয়া হয় তো কবরওয়ালা সম্বন্ধে লেখা হচ্ছে আতাহু মালাকান, দুইজন ফেরেশতা কবরে আসে। সুম্মা ইউকঈদানহি, এই দুইজন ফেরেশতা ওকে বসায়। তারপরে জিজ্ঞাসা করে মা কুনতা তাকুলু বিহাক্কি হাযার রাজুল, এই নূরানি শক্লওয়ালা ইনসান সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ছিল বলো। বলছে ইযা কানা রাজুলু মুমিনান, লোকটি মুমিন হয় কি বলবে হাযা নবিয়ুনা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইনি তো আমাদের রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়া ইযা কানা রাজুলু কাফিরান আও মুনাফিকান, লোকটা যদি কাফের বা মুনাফিক হয় কি বলবে হা লা আদরি, সরি আই ডোন্ট নো, আই হ্যাভেন্ট নলেজ অ্যাবাউট দিস পার্সোনালিটি, ইনার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। এই হাদিসের লাস্টের দিকে আছে ইন্নাহু লা ইয়াসমাউ কারআ নিআলিহিম, লোকটা কবরে শুয়ে শুয়ে আত্মীয় স্বজনের চপ্পলের খসখস আওয়াজ শুনতে পায়। বুখারীর হাদিস। তো একজন আম সা ইনসান, আম বান্দা, সাধারণ মানুষ যদি কবরে শুয়ে শুয়ে আমার আপনার চপ্পলের আহাত শুনতে পায়, আমার রাসূল কবরে শুয়ে শুয়ে উম্মতের দুরুদ আর সালাম শুনতে পাবেন না? হ্যাঁ, আল্লাহু আকবার। চলুন একটু আগের দিকে যাই। বুখারী মুসলিমের হাদিস মুত্তাফাকুন আলাইহ। আরবের লোক মনে করত যখন কোন মহাপুরুষের জন্ম বা মৃত্যু হয় তো চন্দ্র বা সূর্যে গ্রহণ লাগে। তো যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ছেলে হযরত কাসিমের ইন্তেকাল হলো
তো সেদিন গ্রহণ লেগেছিল। রাসূল বলেছেন ইন্না শামসা ওয়াল কামারা আয়াতান মিন আয়াতিল্লাহ লা ইয়াখসিফান লিমাউতি আহাদিন ওয়ালা লিহায়াতিহি ওয়া ইয রাআইতুম যালিক ফাযকুরুল্লাহ। নিশ্চয় চন্দ্র আর সূর্য আল্লাহ পাকের নিদর্শনাবলীর মধ্যে দুটো নিদর্শন। কারো হায়াতে আর মওতে গ্রহণ লাগে না। যখন চন্দ্রে গ্রহণ লাগবে, সূর্যে গ্রহণ লাগবে, সলাতুল কুসুফ আর সলাতুল খুসুফের নামাজ পড়তে হবে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সবাইকে নিয়ে নামাজ পড়ছেন। নামাজ পড়ার শেষে সাহাবায়ে কেরাম বলছেন ক্বালু ইয়া রাসূলুল্লাহ রাআইনাকা তানাওয়ালতা শাইআন ফি মাকামিকা হাযা সুম্মা রাআইনাকা তাকা'কা'তা فقال النبي عليه السلام إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا متفق عليه। রাসূল বলছেন, রাসূলকে বলছেন সাহাবায়ে কেরাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আজকের আপনি নামাজ পড়তে পড়তে একটু আগের দিকে আগিয়ে গেলেন, তারপরে হাতটা এইভাবে সরিয়ে নিয়ে পিছনে সরেলেন, এর কারণ কি? রাসূল বলছেন ইন্নী রাআইতুল জান্নাতা, আমি নামাজ পড়তে পড়তে খোদার জান্নাত দর্শন করে নিয়েছিলাম। ফাতানাওয়ালতু মিনহা উনকুদান, শুধু জান্নাত দেখিনি, জান্নাতে আঙ্গুরের বাগান আছে, আঙ্গুরের বাগান থেকে এক মুঠো আঙ্গুর ধরে নিয়েছিলাম। লাউ আখাযতু লা আকালতু মিনহু মা বাকিয়াতিদ দুনিয়া, যদি আমি এক মুঠো আঙ্গুর নিয়ে আসতাম কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত খেয়ে তোমরা শেষ করতে পারতে না। কিন্তু হাদিস আবু আহমদ রেজা সামদানির পয়েন্ট অফ ভিউ হলো এটা, হাত যদি 3 ফুট দূরে যায়, চোখ কিন্তু 300 ফুট দূরে যায়, আর চোখ যদি 300 ফুট যায়, কান কিন্তু 600 ফুট দূরে যায়। হাত এইখানে, আমার চোখ কিন্তু ওইখানে, আর মাইকের আওয়াজ কিন্তু শুনতে পাচ্ছিলাম আমি ঘর থেকে। তো যে মুস্তাফা আরবের মুসাল্লাতে দাঁড়িয়ে নিজের হাতকে জান্নাতে পৌঁছাতে পারেন, সেই মুস্তাফা আরবের কবরে শুয়ে নিজের কানকে মেদিনীপুরে পৌঁছাতে পারেন না। হ্যাঁ, চলুন একটু আগের দিকে যাই। হযরতে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বড় হয়েছেন, হয়ে বলছেন ইন্নী আরাউ মা লা তারাউনা ওয়া আসমাউ মা লা তাসমাউন, मैं जो देखता हूं वो तुम नहीं देखते, मैं जो सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। हजरत अब्बास खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, तो फिर बताइए। राअयतुका फिल महद तुनागिल कमर व तुशिरु इलैहि बिइस्बाइका व अशरत इलैहि माला फक़ाल अन्नबी अलैहि सलाम इन्नी राअयतुल कमरा उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी व युलहीनी अनिल बुका व अस्माउ वजबतहु हिना यस्जुदु तहताल अर्श। বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ছোটবেলাতে আপনি দোলনাতে শুয়েছিলেন, আপনার মা দূরে কাজের জন্য ঘুরছিল, আমি দূর থেকে তাকালাম, আপনার দুটো হাতে কাপড় জড়ানো ছিল, আপনি দোলনাতে ছিলেন, আপনি কখনো কান্না করছিলেন, কখনো হাসছিলেন, আর আপনার দুটো হাত একবার ডান হচ্ছিল, একবার বাম হচ্ছিল। আয় মুস্তাফা, যেদিকে যেদিকে আপনার হাত যাচ্ছিল, খোদার চাঁদ সেদিকে সেদিকে ঝুঁকে পড়ছিল। इमाम अहले सुन्नत की नजर जब इस हदीस की तरफ पड़ी, इमाम लिख डाले, अरे चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारा बरखिलौना नूर का। तो हुजूर कारण की, तो যদি কেউ প্রশ্ন করে মৌলভী আহমদ রাজা তুমি দোলনাতে শুয়ে শুয়ে কেন কান্না করছিলে, বলতে পারবো আমি নো, আই কান্ট সে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ছোটবেলায় তুমি কেন হাসছিলে, why you laughing, I can't say, বলতে পারবো না আমি। কিন্তু রাসূল বলেন নাই আমি জানি না, রাসূল বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি। কি জানো? বলছে ইন্নী রাআইতুল কামারা, मैं चांद को देख रहा था, चांद मेरी जियारत कर रहा था। আমি চাঁদকে দেখছিলাম, চাঁদ আমার জিয়ারত করছিল। ও হাদিসু হুয়া ইউহাদিসুনি, আমি চাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলাম, চাঁদ আমাকে গল্প শোনাচ্ছিল। ওয়ায়ুলহিনি আনিল বুকা, মায়ের বিরহে আমি কান্না করছিলাম, আকাশের চাঁদ বলছিল মেহবুব আর কেঁদো না, আর কেঁদো না, মা এক্ষুনি চলে আসবে তোমার কাছে। अब हदीस में आखिर में देखिए वइन्नी अस्माउ वजबतहु हिना यसदु तहतल अर्श,
সমগ্র রাত্রিব্যাপী চন্দ্র পরিক্রমা করার পরে যখন অস্ত যায় তো আরশে ইলাহির চৌকাঠেতে সেজদা করে। আমি নবী চাঁদের সেজদা করার খট আওয়াজ আরবের দোলনাতে শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই। কোন আওয়াজ? আরশে ইলাহির চৌকাঠের আওয়াজ, আরশে ইলাহির চৌকাঠের আওয়াজ। যে মুস্তাফা ছোট অবস্থায় নবুয়ত প্রকাশের আগে, রিসালাত জাহির করার আগে আরবের দোলনাতে শুয়ে শুয়ে চাঁদের সেজদা করার খট আওয়াজ শুনতে পায়, সেই মুস্তাফা বড় হয়ে আরবের কবরে শুয়ে পশ্চিমবঙ্গের দরুদ আর সালাম কি শুনতে পাবেন না? अरे पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। পড়ো, কোনো সমস্যা নেই, ও রসুল শোনেন, রসুল শোনেন। আচ্ছা শোনেন, আপনাদেরকে আর দু তিনটে বিষয়ের উপরে ছোট ছোট করে আলোচনা করে শেষ করব, লম্বা চওড়া আর নয়। সেটা হলো এই মালাগুলো এতক্ষণ পরে আছি কেন? এই জন্য, হক আদায় করার জন্য। লোক মহব্বতে কিনে আনে 100, 150, 200, 500 টাকা দাম, 2 মিনিট গলা দিয়ে ছেড়ে দিলে বেকার হয়ে গেল। ওই জন্য কমসে কম লোকের হকটা আদায় হোক, পয়সা উসুল হোক, কি করা হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, মহব্বত। আচ্ছা তো শুনুন, আমাদের সমাজে বিষয় হলো এই, ঘুরে ফিরে চারিদিক থেকে ফিতনার মধ্যে আমরা রয়েছি। এই সময়ে খুব বিচার করে, সাবধানতার সঙ্গে, এহতিয়াত করে আমাদের চলতে হবে, অন্যথায় কাজ হবে না। কবরে আমরা মাটি দিই না, কি পাঠ করি? তারাতান উখরা। এখন যুবক ছেলেরা স্কুল কলেজ থেকে যারা পাস করছে, ওরা বলছে না মিনহা খালাকনাকুম, হাদিস কোরআনে নেই। এখন পাঠ করতে হবে বিসমিল্লাহ বলো মাটি ডালো, বিসমিল্লাহ বলো মাটি ডালো। দেখুন, ডুপ্লিকেট ব্র্যান্ড অনেকদিন টিকে থাকতে পারে না। তো যদি মিনহা খালাকনাকুম ঝুট মুট হতো, এতদিন থাকতো নাম মার্কেটে, উঠে যেত। মিনহা খালাকনাকুম কার লেখা? আমার লেখা না, আমার আব্বা হুজুর কিবলার লেখা না, আলা হযরতের লেখা না, রাসূল আকবরের লেখা না। কার লেখা? কোরআনে কারীম সূরা তাহার আয়াত, মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। মরণ খবর যখন আমরা শুনি, মরণ খবর কি পাঠ করি? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হ্যাঁ, দেখুন, এটাও কিন্তু মরণ খবর শোনার দোয়া নয়, এটাও কোরআনের আয়াত। ওয়া ইযা আসাবাতুহুম মুসিবাহ ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কি বোঝালাম? কোরআনের যদি কোনো আয়াত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যতা পায়, ওটাকে দোয়া হিসাবে ব্যবহার করা জায়েজ হয়। এইবার কিতাবে আছে না নেই? হ্যাঁ, মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল 12,287 নম্বর হাদিস, 12,287 নম্বর হাদিস। হাদিসে আসছে আন আবি উমামাহ আল বাহিলি قال لما উদিআত উম্মু কুলসুম বিনত রাসূলিল্লাহ ফিল কবর। রাসূলের মেয়ে হযরত উম্মে সালমাকে যখন কবরে শোয়ানো হলো, উম্মু কুলসুমকে, সেটা কি হলো? ওই যে কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল নিজে পাঠ করলেন মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। মাটি আমরা একবারে দিই না, তিনবারে? 3 বার। আছে কোথায়? আলমগীরি, নিবরাস, আল জাওহারাতুন নাইয়ারা, এই সমস্ত কিতাব বারে রয়েছে। আল মাররা আল উলা, আল মাররা সানিয়া, আল মাররা সালিসা, আল মাররা আখিরা, এইভাবে করে দেওয়া আছে। হলো? এইবার আমরা দান করি জিন্দার তরফ থেকেও, মুর্দার তরফ থেকেও। একজন আসলো, কি আছে হযরত? इसके तरफ से कुछ सवाल। अच्छा,
हमारे यहाँ जो सवाल जो गर्दिश कर रहे हैं ऑडियंस और जो है इसकी जो है गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है, कुर्सी पे नमाज आसान से पहले दुरूद पढ़ना। अच्छा, তো আমরা দোয়া করি আর আমরা দান করি দুই রকমের, কখনো জিন্দার তরফ থেকে দান করি, কখনো মুর্দার তরফ থেকেও দান করি। ওদের দাবি হলো এই, মরে গেল তো শেষ হয়ে গেল, আর দোয়া দরুদ দানের কোনো প্রয়োজন নেই। ওদের ভাষা আবার আছে কি রকম, বলছে মরা গরু যেমন ঘাস খায় না, তো মরে গেল তো শেষ হয়ে গেল, দোয়া দরুদের দরকার হয় না। আমি বললাম হ্যাঁ, যেগুলো তোমাদের মরে গিয়েছে ওগুলো মরা গরু হতে পারে, আমাদের যারা ইন্তেকাল করেছে মরা গরু কেউ নয়। রাস্তার ধারে গরু মরে থাকে না, আমরা কি কোনো সময় বলি আসসালামু আলাইকুম ইয়া মরা গরু, বলি কোনো সময়? কিন্তু কবরস্থানে গিয়ে দেখতে কাউকে পাই না, শুনতে কারোর আওয়াজ পাই না, কিন্তু কি বলি আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ওয়া আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আসর বলে থাকি। কি বুঝালাম? মরা গরু আর মুসলমানদের মুর্দা এক নয়। ওদের যারা শিক্ষিত এডুকেটেড তারা কি বলে, তারা দাবি করে এটা এই চাকরি শেষ হয়ে গেলে বেতন বন্ধ হয়ে যায়, মরে গেল তো শেষ হয়ে গেল, আর কিছু লেনদেন হয় না। আমি বললাম ভাই, চাকরি শেষ হয়ে গেলে বেতন বন্ধ হয়ে যায় এটা তোমাদের জানা আছে, আর পেনশন চালু হয়ে যায় এটা আমাদের জানা আছে। আলহামদুলিল্লাহ, হযরতে ওয়ালি সাহেব কিবলা পেনশন পেতেন, উনি সরকারি জব হোল্ডার ছিলেন, হাই স্কুলের টিচার ছিলেন, পেনশন পেতেন। ইন্তেকালের পরে এখনো পর্যন্ত আম্মু পেনশন পাচ্ছে, তো বাপ মা পর্যন্ত পেনশন পাচ্ছে। তো হাদিসে আছে না নেই? রাসূল বলছেন হ্যাঁ, ইযা মাতাল ইনসানু ইনকাতা আনহু আমালুহু ইল্লা মিন সালাস, যখন একজন লোক মরে যায় ওর জীবনের সমস্ত বেতনের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তিনটে পেনশনের দরজা ওর জন্য খুলে দেওয়া হয়। কি কি? রাসূল বলছেন সাদাকাতুন জারিয়া, স্থায়ী সাদকা, যেমন মাদ্রাসা তৈরি করা, মক্তব তৈরি করা, মসজিদ নির্মাণ করা, কুয়ো খনন করে দেওয়া, পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া, রাস্তার জন্য জমিন দেওয়া, এই সমস্ত বড় বড় কাজ যদি করে রেখে যায় কবরে শুয়ে শুয়ে সওয়াব পেতে থাকবে। ওয়ালাদুন সালিহ ইয়াদউ লাহু, যদি নেক আওলাদ রেখে যায়, ছেলে মেয়ে, ওর আব্বা মরে যাবে, ছেলে মেয়ে আমিন আমিন করবে, আব্বা কবরে শুয়ে শুয়ে সওয়াব পেতে থাকবে। রাসূল বলেন ইলমুন ইয়ানতাফিউ বিহি, যদি জ্ঞান বিজ্ঞান রেখে যায়, বই লিখে যায়, এখানে বই পড়ে লোক ইলম অর্জন করবে, আর ও কবরে শুয়ে শুয়ে সওয়াব পেতে থাকবে। ঠিক আছে? যারা দোয়া করতে চায় না এরা হলো কৃপণ, ভালো বাংলায় বলে কৃপণ, আর চালু বাংলায় বলে কিপটে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা কৃপণও নয় কিপটাও নয়। अच्छा, बोलছেন क्या देवबंदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? হলো দেখুন, ইমাম যদি প্রকৃত দেওবন্দি হয়, ওয়াহাবি হয়, বা দেওবন্দীদের সমস্ত আকীদার উপরে মোত্তালা হয় এবং তা সত্ত্বেও ওই আকীদা থেকে রুজু না করে, ওর পিছনে নামাজ পড়া চলবে না। যাদের আকীদা রাসূল মরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছে, জানি না ও দেওবন্দি কি ওয়াহাবি কি আহলে হাদিস আমি জানি না, যদি এই আকীদা কারোর থাকে পিছনে নামাজ হবে না। যদি কারোর আকীদা থাকে যে আমাদের হাতের লাঠি ডান্ডা কুকুর মারাতে সাহায্য করবে, মাআযাল্লাহ রাসূলের দ্বারা এইটুকু হবে না, ওর পিছনে নামাজ হবে না। যদি কেউ বলে রাসূল শাফাআত করতে পারবে না, ওর পিছনে নামাজ হবে না। तारपरे देवबंदी मदरसे में चंदा देना कैसा है? इंडिया का आदमी होकर पाकिस्तान के फौज के पीछे पैसा लगाना कैसा है? आदमी इंडिया का है, पैसा दे रहा है पाक फौज के पीछे, तो ये जायज होगा? नहीं, ये खतरनाक है। तो आप हैं सुन्नी और आपको
तोड़ने फोड़ने वाले संगठन में पैसा दे रहे हैं, तो ये जायज कैसे होगा? नहीं होगा। गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है? मदद की दो किस्में हैं, और हकीकत में मदद वो अल्लाह की तरफ से होती है। ठीक है, हकीकत मदद আল্লাহর তরফ থেকে। এখানে গায়রুল্লাহর কাছে চাওয়া মানে হলো এখানে বিল ওয়াস্তার বেলা ওয়াস্তা, এখানে গায়রুল্লাহর কাছে চাওয়া মানে হলো ওয়াস্তা দিয়ে। আর চলুন সিহাসতের হাদিস দেখাচ্ছি। এই যে আমরা গৌস বলি না, গৌসে আজম, গৌস পাক, এদের আপত্তি গৌস বলা চলবে না। তবে কেন? গৌস মানে মদদগার, সাহায্যকারী। তো একমাত্র আল্লাহ হলেন সাহায্যকারী। হলো কিয়ামতের দিন হবে, নফসা নফসির আলম হবে। तो সেই দিন হাদিসে আসছে ইস্তাগাসু বিআদমা, लोग हजरत आदम से मदद मांगेंगे, हजरत आदम से मदद मांगेंगे। तो हजरत आदम अल्लाह के गैरुल्लाह, गैरुल्लाह, साफ सीधा गैरुल्लाह। तो कयामत के दिन खुदा के सामने आदम से मदद मांगा जाएगा, आदम से मदद मांगी जाएगी। फिर लोग जाएंगे नूह के पास, फिर जाएंगे ईसा के पास अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात, सबके पास जाएंगे मदद की भीख तलब करने के लिए। सबको लोग कहेंगे कि आप हमारा गौस बनिए, हमारा गौस बनकर मदद करिए। मगर उस दिन कोई गौस बनने के लिए तैयार नहीं होगा। सब कहेंगे नफ्सी 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 यज़हबू इला गैरी, आई कांट हेल्प टुडे, गो अनदर डोर, जाओ किसी और के पास। नफ्सा नफ्सी का होगा कयामत में शोर, जब किसी पर किसी का चलेगा ना जोर, बस मुस्तफा तेरे हाथ में होगी शफाअत की डोर। लोग हैरान होंगे, हु विल हेल्प अस, कौन है जो हमारी मदद करे, कौन है जो हमारा हेल्प करे। लोग देखेंगे आगे की तरफ अंधेरा नजर आएगा, पीछे की तरफ देखेंगे अंधेरा नजर आएगा, दिन के उजाले में रोशनी नजर नहीं आएगी। इस कदर का टेंशन होगा, लोग हैरान होंगे। इतने पे मुस्तफा करीम 70,000 फरिश्तों के साथ जब आएंगे, इमाम लिखते हैं हम वहां खामोश नहीं बैठेंगे। जब मेरे रसूल की आमद होगी हम पढ़ेंगे काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हम हैरान होंगे, परेशान होंगे, लोगों के पास मदद के लिए जाएंगे, सब भगाएंगे, जाओ यहां से, हटो यहां से। इमाम तस्वीर कशी करते हैं कि सब ने तो सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सबने भगाया, जाओ यहां से, जाओ यहां से, हटो यहां से, आगे बढ़ो, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। इमाम अहले सुन्नत सबका हाथ थाम कर खुदा की बारगाह में जाएंगे, हम खड़े होंगे। इमाम लिखते हैं कि हमारे रसूल सजदे में गिरेंगे, रोएंगे रोएंगे रोएंगे। फिर खुदा की तरफ से आवाज आएगी, या मोहम्मदो इरफा रासक सल तुअतक वशफतु शफ़ा, महबूब सर को उठाओ, सर को उठाओ, मांगो दिया जाएगा, शफात करो कबूल कर ली जाएगी। इमाम लिखते हैं पेश हक मुस्ता शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। आपका एक रोना हम सबको हंसा देगा। तो कयामत के दिन लोग बारगाह खुदा में मदद मांगेंगे, आदम से, नूह से, इब्राहिम से, इस्माइल से, सबको अपना गौस बनाना चाहेंगे, मगर कोई गौस नहीं बनेगा। मगर कयामत के दिन गैरुल्लाह मुस्तफा, नूरुल्लाह मुस्तफा गौस आजम बनकर हमारी मदद फरमाएगा। उस दिन गौस आजम मुस्तफा होंगे और हम सब उनकी मदद और शफात को लेकर जन्नत की तरफ रवा दवा होंगे। तो गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है, मगर कोई ये अकीदा रखे कि हम अल्लाह के अलावा सिर्फ इनसे मांगते हैं, इनमें देने की कुव्वत है, खुदा से लेने की जरूरत नहीं है।